नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तुहाडा हॉट न्यूज़ इंडिया च। मैं हां तुहाडा कुमार अमित। दोस्तों, भ्रष्टाचार के खिलाफ हॉट न्यूज़ इंडिया वालों एक मुहिम छेड़ी गई है और पिछले कुछ समय तो लगातार असी जलंधर के ਵੱਖ-ਵੱਖ सरकारी विभागों के विच हो रहे भ्रष्टाचार नूं उजागर करने लई असी तुहाडे सामने कई एपीसोड्स लैके आए हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ सरकारी अदारियां दे कोल अलग-अलग अथॉरिटीज़ दे कोल पेंडिंग पईयां। पर ना जाने की वजह है कि हर बार जिहड़े ये दोषी ने अपनी उच्ची पहुंच, अपनी सैटिंग और पैसिਆਂ ਦੀ ताकत ਦੇ ਨਾਲ हर वेले ये बच निकलदे ने। दोस्तों, गल करिए इस मामले की जिहदे विच कि लेटेस्ट मामला सी 120 फाइलों का गुम होना। 120 फाइलों के नाल जिहड़ा डिस्पैच रजिस्टर, कैश बुक और होर भी जिहड़े इंपॉर्टेंट जिहड़े दस्तावेज सी वो खुर्द-पुर्द होने के इल्ज़ाम लगे सी। इत्थे ही पिछले लंबे समय तो एको ही जगह के उपर तैनात सीनियर सहायक अजय मल्होत्रा के उपर। दोस्तों, अजय मल्होत्रा बारे मशहूर है कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के किसी भी काम की जानकारी अगर किसी को कोई चाहिए है तो अजय मल्होत्रा के टिप्स के उपर वो जानकारी होंदी सी। किसी भी वड्डे तो वड्डे अधिकारी नूं, किसी ईओ नूं, किसी चेयरमैन नूं ਉਹ नहीं सी जानकारी लभदी या मिलती जो इन्हां दे कोल पहले ही ऑलरेडी उपलब्ध हुंदी सी। इत्थों तक भी कहा जाता सी भी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ਦੀਆਂ बहुत सारिया फाइलां ਜਿਹੜੀਆਂ कि कहण ਨੂੰ तो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गायब ने, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ इंप्रूवमेंट ट्रस्ट 'ਚੋਂ रिकॉर्ड है ही नहीं, वो सारा रिकॉर्ड अजय मल्होत्रा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ सेफ ਪਿਆ। दोस्तों, ਜਦੋਂ ਗੱਲ आई 120 फाइलों की तो उस वेले रिकॉर्ड कीपर कपिल सियाल ਜਿਹੜੇ है ਉਹਨਾਂ ਦਾ एक भूमिका सामने आई और उस तो बाद अजय मल्होत्रा और उन्होंने नाल कुछ साथी उत्थे पहुँच गए ऑफिस के विच, रिकॉर्ड रूम के विच। मीडिया के सामने उन्होंने फाइलों के अलमारियां खोल के लभन का एक उत्थे जिहड़ा एक अपने वालों मैं तो कहूँगा शायद एक ड्रामा ही सीगा जिहड़ा उन्होंने किया। उस दौरान आसमान तो जिद्दां एक गायब हुई फाइलां अलमारियां चों जादू के नाल प्रकट हो गई और कहा गया भी 70 फाइलां ऑफिस के अंदर ही पईयां सी। उन्होंने सिर्फ बदनाम करने लिए सारे जिहड़ी है साजिश रची गई है। दोस्तों, कपिल सियाल वालों कमिश्नर पुलिस नूं एक चिट्ठी लिखी गई जिहदे च उन्हें कहा भी 120 फाइलां लभ चुकी हैं दफ्तर के अंदरों ही। हालांकि इस लैटर नूं लैके बाद बहुत बवाल होया। हाल ही दे विच पिछले कुछ दिनों तो गल ये चल रही है चर्चा बई अजय मल्होत्रा नूं क्लीन चिट मिल गई है पुलिस वालों, क्योंकि फाइलां दफ्तर के अंदर मौजूद सी, इस करके उन्होंने खिलाफ कोई ऑफेंस बनता ही नहीं। दोस्तों, अज साडे कोल एक बयान की कापी साडे दफ्तर च भेजी गई। ये बयान मैं तुहानूं दसना चाहूँगा, हैंड रिटन 2.5 पेजां का बयान है। ये बयान हैगा कपिल सियाल जिहड़ा क्लर्क और रिकॉर्ड कीपर है उहदे हत्थां दा लिखिया होया। 28/4/2022 नूं ये बयान कपिल सियाल वालों उस वेले के मौजूदा ईओ परविंदरजीत सिंह गिल नूं दिता गया। मैं तुहानूं बयान पहले पढ़ के सुनाना, बहुत इंपॉर्टेंट बयान है क्योंकि ये बयान पढ़न तो बाद बयान ये की लिखा है ये जानन तो बाद तुहानूं इस मामले के विच लैके एक बहुत वड्डी जिहड़ी है मैं तो कहूँगा भी एक खुलासा जिहड़ा हैगा वो हो सकता है। रिकॉर्ड विषय है जी रिकॉर्ड रूम में गुम हुई फाइलों संबंधी श्रीमान जी बेनती है कि साडे वालों आप जी के हुक्म की पालना करते हुए दफ्तर के रिकॉर्ड मुताबक रिकॉर्ड शाखा वालों रिपोर्ट की सी, जिस में श्री अजय मल्होत्रा सीनियर सहायक के नाम से ਜਿਹੜੀਆਂ फाइलें डिटेल तैयार करके आप जी को दी सी। यह डिटेल रिकॉर्ड रजिस्टर मुताबक तैयार की गई सी, जिसमें लगभग 117 फाइलें श्री अजय मल्होत्रा सीनियर सहायक के नाम से बोलदियां सन। इस उपरांत मिति 26/4/2022 दोपहर बाद लगभग 4:45 PM श्री अजय मल्होत्रा नाम श्री अनुज राय जूनियर सहायक के आउटसोर्स कर्मचारी रिकॉर्ड रूम में दाखिल हुए। उस समय रिकॉर्ड रूम में श्री गुरमीत सिंह बेलदार ते आउटसोर्स से रखिया कर्मचारी कार्तिक अपना काम कर रहे सन। आउटसोर्स कर्मचारी दमन सी जी, जिहड़ा मैं नाम पहले क्लीयर नहीं सी, मैं तुहानूं दसना चाहूँगा। श्री अजय मल्होत्रा वालों सीधे कमरे में दाखिल होकर गुम हुई फाइलों रिकॉर्ड विचों अपनी लिस्ट मुताबक अलमारियां ते रैक विचों फाइलां कढ़दे हुए वीडियो तैयार करन लग पे।
ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਜਾਂ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 70 ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੁੰਮੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਈਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਚਾੜ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ ਸਮੇਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ 117 ਫਾਈਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਸਟੈਂਡ ਹਨ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ 70 ਫਾਈਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਫਾਈਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ 1 ਜਾਂ 2 ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲਗਭਗ 70 ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਲਦਾਰ, ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ TE ਸ਼ਾਖਾ ਪਾਸੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ। 2 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਪਿਲ ਸਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਪਿਲ ਸਿਆਲ ਕਲਰਕ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਸੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ। नीचे साइन में रिकॉर्ड कीपर कपिल सियाल 28/4/2022। दोस्तों, सोचण वाली गल है कि ये वही कपिल सियाल है ਜਿਹੜੇ कभी कहते हैं भी फाइलां उत्थे मिल गई, ਉਹਦੇ साइन भी कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ और कमिश्नर ਨੂੰ चिट्ठी भी लिख ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ कपिल सियाल है ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤ चिट्ठी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ अजय मल्होत्रा सच कह रहे हैं या कपिल सियाल, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस सवाल का जवाब जब तक नहीं मिलता तब तक असी किसी को क्लीन चिट देने की गल ही नहीं कर सकते। अगर ये लैटर ये बयान को अगर कंसीडर किया जाए तो किसी कीमत पर भी अजय मल्होत्रा को क्लीन चिट नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि 117 फाइलों के 70 फाइलों लभन की गल की जा रही है, वो रूल्स को उलंघन करके बेकायदा तौर पर किसी एंट्री तो बगैर केवल और केवल अपने आप को बेकसूर साबित करने लई रचिया एक ड्रामा प्रतीत होता है। दोस्तों, इस मामले के उपर रोशनी पाने लई असी गल करांगे उस वेले दे मौके ते मौजूद जिहड़े ईओ सीगे परमिंदरजीत सिंह गिल नाल। हालांकि बाद विच वो भी सस्पेंड हो गए एक होर मामले दे विच, और क्लर्क अजय मल्होत्रा वालों उन्हां दे उपर ही सारा ठीकरा फोड़िया गया कि उन्होंने उन्होंने बदनाम करने लिए सारी साजिश रची है। असी कोशिश करांगे ईओ परमिंदरजीत सिंह उन्होंने गल करके इस बयान नूं और इस मामले नूं लैके उन्हों दा जो पक्ष है वो जान सकें। हेलो, नमस्कार परमिंदर जी, कुमार अमित बोल रहे हैं जी, हॉट न्यूज़ इंडिया तो HNI TV तो जी। नमस्कार सर, नमस्कार। परमिंदर जी, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਈਓ ਜਲੰਧਰ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 120 ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਦ-ਪੁਰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। जी सर, मैं करवाया सी वो पर्चा। कला चेयरमैन अपना अजय मल्होत्रा सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖਬਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ, ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਰ ਕਪਿਲ ਸਿਆਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 28/4/2022 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਈਓਸੀ ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿਆ ਜੈਨੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸਨੇ ਕਪਿਲ ਸਿਆਲ ਨੇ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਾਲਕਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਡੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਪਿਲ ਸਿਆਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡੀਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿ ਕਲਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਲਿਖੇਗਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖੂਗਾ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰੂਗਾ ਇਨ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੂ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਹ ਹੋ। ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡੀਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਸਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਹੈ ਸਰ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਜੀ। ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰ। ਡਿਸਪੈਚ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਸਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਈਓ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਚੋਂ। ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ 70 ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ। ਸਰ ਹੁਣ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ? ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਾइल कवर दे के फाइल नहीं ना बनती, फाइल के अंदर कंटेंट की है भी जिले में इंपॉर्टेंट पन्ने ने जी वो भी चेक करने पैने ने ना जी। ਤੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਸਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 500 ਕਰੋੜ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਮਾਫੀਆ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਪੂਰਾ ਤਾਕਤਵਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਆਨ 100% ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਰੈਂਡੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿਦੋਂ ਹੇਰ ਸੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ। ਇਹ ਕਪਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ।
ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਪਿਲ ਸਿਆਲ ਦੀ ਆਪ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਡੀਸਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦੋਏ ਕੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੀ, ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੁੱਝ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਇਸ ਕਲਰਕ ਕਪਿਲ ਸਿਆਲ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫਿਸ। ਕਿਆ ਇਹ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਹੈ? ਸਰ ਗੱਲ ਕਪਿਲ ਸਿਆਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਦੇਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਓ ਕਰਾਏਗਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਦ ਰੂਲਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਾਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਡੀਸਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਢਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿੰਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਫॉर योर ਕਾਈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸਿਆਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੀ ਲੈਟਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਪਿਲ ਸਿਆਲ ਆ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਪਿਲ ਸਿਆਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪੇਅਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਢਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਰਸੀਦ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਲੋ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ 100% ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਔਰ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਰਸੂਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਫੁੱਟ ਅਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਫੁੱਟ ਅਪ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਾਗਜ਼। ਚਲੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੁਟਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ 100%, ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਅਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੋਕਾਸ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰ FIR ਕਰਾਉਣੀ। ਜੀ 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 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10, 15, 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੀ। ਸ਼ੋਕਾਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਾਂਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋਸਤੋ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਵ EO ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਜਲੰਧਰ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਪਿਲ ਸਿਆਲ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਿਲ ਸਿਆਲ ਕਲਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੁਰਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇੱਕ ਉਹੀ ਕਪਿਲ ਸਿਆਲ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੇ ਕਰਾਈਆਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੱਭੀਆਂ ਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 28/4/2022 ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਰਸੂਖ ਜਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਪਿਲ ਸਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। हेलो, हाँ जी कपिल जी। हाँ जी कपिल जी नमस्कार, कुमार अमित बोल रहे हैं जी हॉट न्यूज़ इंडिया तो HNI TV ਤੋਂ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ठीक जी। ਕਪਿਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 120 ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 28/4/2022 ਨੂੰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਕਪਿਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਬਿਆਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 28/4 ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਲੈਟਰ ਹੈ। EO ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਖੁਦ, 2.5 ਪੇਜ ਦੀ ਲੈਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠੀ ਲੈਟਰ ਬਣਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਝੂਠੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਝੂਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਜਾਲੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ EO ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਲੈਟਰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਹੀ DC ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਪਿਲ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਜੀ, ਖਬਰ ਮੇਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਲੈਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਲੈਟਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਲੋ ਸਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ EO ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 120 ਫਾਈਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੜੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ EO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਧਰ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਜੀ ਲਾਸਟ ਡੇ 27/4 ਨੂੰ। ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈ, ਸਪੋਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਪੱਕਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਔਰ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈਲਪਰ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਕਾਰਤਿਕ ਨਹੀਂ ਕਾਰਤਿਕ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਰੈਗੂਲਰ, ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 4:45 ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਜ ਸੀ ਤੇ ਦਮਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 70 ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤੇ ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ। ਹਾਂ, ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਪਿਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੰਟਿਲ ਮੈਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਟ ਨੋਟ ਇਨ ਅ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼। ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਪਿਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਉਸਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੜਕਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲੜਕਾ ਹੁਣੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੇਰਾ? ਸਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸਡਨਲੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕਦਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਪਿਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹ ਬਿਆਨ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਫਰੋਡ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ? ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਆਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਫੋਨ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਸਰ। ਬੀਇੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਫਿਸਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਹੀ ਆਫਿਸ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। 3 ਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਫਸਣਾ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੋਰ ਵਰਡਿੰਗ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰ ਸਿੱਧੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਵਾਈ 120 ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਣਾ ਜੀ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਤੀ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਦੱਸੋ ਸਰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰ ਲਿਓ ਸਰ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਲੈਟਰਾਂ ਗਈਆਂ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੈਟਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਕੋਈ 2-4 ਫਾਈਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਪਰ 117 ਫਾਈਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਅਗਰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਰ ਯੂ ਦਾ ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਕੈਮਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਹੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, HNI TV ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ
ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ opinion ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ But ਦੇਖੋ sir, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ surprise ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗਰਜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗਰਜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਇੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ। ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਮਤਲਬ ਕਿ 4:15 4:30 ਪੌਣੇ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ FRA ਹੋ ਰੱਖੀ 120 ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 18 ਜਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਯੰਗ ਪਰਸਨ ਦੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਕ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕਿਉਂ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ 6-7 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਬਿਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਗਰ ਜੇ ਲੈਟਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੈਸ ਓਕੇ ਫਾਈਨ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਿਖਾਈ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ। ਲੋ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ, ਕਰ ਦਿਓ। ਲੋ ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਈਓ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ। DC ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸੱਚਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਓ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ DC ਜਲੰਧਰ ਕੋ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਖ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ। ਨਮਸਕਾਰ।